السلام علیکم۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب یہ 10 سال کے تھے۔ یہ بھاگتے ہوئے آئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑا حیران ہوئے، ان کے لیے یہ منظر بالکل نیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اپنے فرینڈز یا فیملی میں کسی کو یہ عمل کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جو دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ سب کے سب صرف بتوں کو پوجتے تھے یا پھر انہی کو سجدہ کرتے تھے۔ اب جو دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر سجدہ فرما رہے ہیں اور سامنے کوئی ہے بھی نہیں، بڑا حیران ہوئے اور خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری پڑھ لی تو ان کو پیار سے اپنے پاس بلایا تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ارکان نماز کے بارے میں بتایا، نماز کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ ان کو سن کر بڑا اچھا لگا۔ جی جناب، یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے لیڈر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچو ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحے خیال فرمایا اور جب تک وہ حیات رہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکن حد تک سپورٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میجر پرورش ابو طالب نے کی، اور جب ابو طالب کا انتقال ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم سن تھے، یعنی کم عمر تھے اور بہت چھوٹے تھے۔ اس وقت سے لے کر جب تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میچور نہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر پرورش رہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین تربیت پائی اور بہت سارا علم حاصل فرمایا۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ نبوت کے 4تھے سال میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اسلام کو کھلے عام پھیلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر قریش کے کچھ لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ دعوت کا دن آیا، کھانا لگا اور لوگوں نے مزے سے کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ کو ماننے کی بات کی اور بتوں کو پوجنے سے منع فرمایا۔ یہ سننا تھا کہ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، کسی سے کچھ بولا نہ گیا۔ اس مجمع میں علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بچے تھے کھڑے ہو گئے اور قریش کے لوگوں کے سامنے، اتنے طاقتور لوگوں کے سامنے بلا جھجک اپنے ایمان لانے کا اعلان فرما دیا۔ تو یوں یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام کو بالکل شروع میں قبول فرما لیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، باہمت، مضبوط، سمجھدار، صبر و تحمل والے، عقل و فہم رکھنے والے صحابی تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بہت سارے ٹریٹس ان کے اندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت فرماتے تھے، جان نچھاور فرماتے تھے۔ اس رات جب مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کرنے کا میوچول پلان بنایا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت امین تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی، پھر بھی لوگ ان کے پاس اپنی قیمتی چیزیں، درہم وغیرہ امانت رکھواتے تھے۔ اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا سامان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور آپس میں یہ طے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئیں گے تاکہ وہ صبح اٹھیں اور ساری امانتیں لوگوں کو لوٹا دیں اور خود بھی مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے اس ایونٹ میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور کیسے ہوا وہ سب تو ایک الگ واقعہ ہے، بٹ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ اتنے خطرناک اور خوف کے موقع کے اوپر جس میں کافر ان کو شہید کر سکتے تھے پیچھے نہ ہٹے، خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور بقا کے لیے اس خدمت کو سعادت سمجھا۔ ایسے کئی واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایک جنگ تھی جس کو غزوہ کہتے ہیں، غزوہ احد۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یعنی کہ دانت مبارک ان کے جو ٹیتھ تھے وہ شہید ہوئے۔ اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے جتھے میں گھس کر خوب دلیری سے مقابلہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس شجاعت، جوان مردی اور وفاداری کو دیکھ کر فرمایا
फरमाया इन्नहु मिन्नी व अना मिन, बेशक अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपीयर हुए और उन्होंने फरमाया व अना मिनकुमा, और मैं तुम दोनों से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपनी सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जिनसे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो लीडर्स पैदा हुए, हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इनकी खिलाफत की तरफ आते हैं। जैसे मैंने बताया कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफिरों ने बहुत बुरी तरह शहीद किया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के 6 रोज बाद खूब अफरा तफरी मची हुई थी और लोगों ने महसूस किया कि मुसलमान आपस में खूब लड़ाइयाँ करने लगे हैं, सब बिखरने लगे हैं, इत्तेहाद टूटने लगा है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा कराम जिन्होंने बदर की लड़ाई में हिस्सा लिया था, बदरी सहाबी थे। बदरी सहाबियों की बहुत फजीलत है कुरान में भी और हदीस में भी। तो जिन लोगों ने बदर की लड़ाई में हिस्सा लिया था उन्होंने फैसला फरमाया कि अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को चौथा खलीफा बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त उम्मा को अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बाज़्म सिपहसालार अमीरुल मोमिनीन की जरूरत थी, जो मुसलमानों को दोबारा इकट्ठा कर सके। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर तमाम लॉ एंड ऑर्डर कुरान की रोशनी में कायम किए। उन्होंने बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश की, अमीर और गरीब में कोई फर्क न रखा, खुद तंगी में रहते और लोगों की मदद करते, गुस्से पर काबू फरमाते, इतने बहादुर होकर भी किसी से बदला ना लेते। वो बहादुरी जिसकी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें असदुल्लाह का लक़ब दिया, यानी अल्लाह का शेर। फिर भी लोगों के इस बैड बिहेवियर को उन्होंने बर्दाश्त किया। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों की दुकानों पर जाकर बैठते, उनसे फिजिकली इंटरैक्ट करते, इवन के गरीब शख्स को भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक इजी एक्सेस था कि वो अपने लीडर के पास आए और अपने मसले को पेश करें। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर मुमकिन कोशिश करते थे उसके मसले को हल कर सके। उनके इतने अच्छे अखलाक के बावजूद और सारी आदत और अतवार के बावजूद, उनकी इतनी डेडिकेशन और इतने प्यार और मोहब्बत और ख्याल रखने के बावजूद लोग बाज ना आए। उन्होंने फैसला किया कि अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाए। झूठे लोगों की तादाद बढ़ती चली गई, लोगों के अंदर खराबियां और बुराइयां पैदा होती चली गई। एक दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे कि एक गैर मुस्लिम गुलाम ने जहर आलूद तलवार से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार किया, जिसकी तकलीफ और जख्म के गहरे होने की वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के आखिर तक मुसलमान मदीना से बाहर निकलकर इराक तक फैल गए थे और इराक से भी आगे तक फैल गए थे। एशिया के कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की हुकूमत ही हुकूमत थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इराक के शहर नजफ में इंतकाल फरमाया और नजफ के अंदर ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफनाया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हालात काबू में आज तक ना आ सके। मुसलमानों में जो टूट पड़ी थी, जो फूट पड़ी थी, उसको आज तक कोई संभाल ना सका। मुसलमानों के अंदर ऐसे ऐसे खराब लोग पैदा हो गए जिन्होंने बड़े बड़े उलमाए कराम को और बुजुर्गों को और दीन के हामिल लोगों को जाया कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की स्टोरी लिखकर और आपको सुनाकर मेरे दिल में ये बात आई है कि बहादुर होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका जिस्म मजबूत हो और आपके पास पैसा हो और आप कमजोर पर जुल्म करते हो। नहीं, बहादुर तो वो है जिसके पास अंदरूनी ताकत हो, रूहानी ताकत हो, और वो उस ताकत को अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अताअत, फरमाबरदारी और जानिसारी में इस्तेमाल कर ले। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सरप्राइज गिफ्ट हासिल करने के लिए मेरे इस कॉन्टेस्ट क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। मेरी लास्ट वीडियो द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में थी। मैंने उस स्टोरी के अंदर कौन कौन से उन स्टेट्स का जिक्र किया है जिसको हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कॉन्कर फरमाया था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।